माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने ऐलान किया कि तेलंगाना जागृति रियासत भर में नौजवानों, ख्वातीन और तलबा के लिए एक जामे सियासी तरबियती प्रोग्राम का आगाज करेगी, जिसका मकसद ऐसे नौजवानों में सियासी शऊर बेदार करना है जो किसी सियासी पस मंजर से ताल्लुक़ नहीं रखते, ताकि मुस्तक़बिल में क़यादत के लिए एक बासलाहियत नस्ल तैयार हो सके। के कविता ने अपनी रिहाइशगाह पर तेलंगाना जागृति की इस तरबियती पहल के खुसूसी में लीडर पोस्टर्स की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए के कविता ने कहा कि साफ सुथरी और बाउसूल सियासत को यकीनी बनाने के लिए नौजवानों की मुयस्सर शिराकत दारी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत अपने इनकलाबी रूह और इस्तिफसारात पर मबनी रिवायत के लिए मशहूर है और यही जज्बा आइंदा नस्लों में मुंतकिल करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इसी मकसद के साथ तेलंगाना जागृति हर माह 3 रोज़ा सियासी तरबियती सेशंस का इनेकाद अमल में लाएगी। पहला सेशन जुलाई में हैदराबाद में शुरू होगा, जिसके बाद अगस्त से ये सेशंस रियासत के मुख्तलिफ अजला में माहाना बुनियादों पर जारी रहेंगे। उन्होंने तलबा, नौजवानों और ख़वातीन से इस तरबियती प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। कविता ने बताया कि इन सेशंस में अवामी नुमाइंदों जैसे कि सरपंच से लेकर रुकन पार्लियामेंट तक की जिम्मेदारियों, अवामी मसाइल की निशानदही और उनके हल के तरीक़े और तरक्याती फ़ंड से मुतल्लिक़ मुयस्सर हिकमत अमली पर मबनी मौज़ूआत पर तरबियत दी जाएगी। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि तेलंगाना जागृति रियासत में मुकामी इदारों के इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात BC के लिए 42% रिजर्वेशन के हुसूल तक अपनी जदोजहद जारी रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले पार्लिमानी और असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र ख़वातीन को क़यादत के लिए तैयार करना वक्त की अहम ज़रूरत, ख़ास तौर पर ख़वातीन रिजर्वेशन क़ानून की रोशनी में, जो कि ख़वातीन के लिए 33% नशस्तें महफूज करता है। उन्होंने कहा कि हल्क़ाबंदी के बाद तेलंगाना में असम्बली नशस्तों की तादाद बढ़कर 153 होने की तवक्को है। साथ ही लोकसभा नशस्तों में भी इजाफा मुमकिन है। ऐसे हालात में एक मजबूत, बाखबर और नुमाइंदा क़यादत तैयार करना इंतहाई अहम है, ताकि रियासत की सियासी समत मुतवाज़न और आवाम दोस्त बन सके। एशियन TV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। जय तेलंगाना। अंदरिकी नमस्कारम। ఈ రోజు మళ్ళీ వరంగల్ నుంచి, షాద్ నగర్ నుంచి, మహబూబ్ నగర్ నుంచి, కూకట్పల్లి నుండి, ఉప్పల్ నుండి, అనేక చోట్ల నుండి, మలక్పేట్ నుంచి అందరి ఆధ్వర్యంలో చాలామంది వచ్చి జాయిన్ అవుతూ ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా వెల్కమ్ చెప్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ జాగృతి అనేక కార్యక్రమాలని చేస్తూ వస్తుంది కంటిన్యూస్గా. ఆ కార్యక్రమాలకు మరింత బలం ఇవ్వడానికి, ఆ కార్యక్రమాలని మరింత ఉత్సాహవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఇంతమంది యువమిత్రులు వచ్చి జాయిన్ అవ్వడం చాలా సంతోషం. వారందరికీ కూడా స్వాగతం, అట్లానే తెలంగాణ అభివందనాలు అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మరి ఇవాళ రాము యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున తను జాయినింగ్స్ పెట్టిన వారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా మీరు చూసినారు, ఇప్పుడు మనం ఒక పోస్టర్ రిలీజ్ చేసుకున్నాం. ఆ పోస్టరు, ఆ కార్యక్రమం పేరు లీడర్ అనేటటువంటి పేరుతో తెలంగాణ జాగృతి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా శిక్షణ శిబిరాలను నిర్వహించకపోతూ ఉన్నాం. ఎందుకోసము శిక్షణ శిబిరాలు, ఎందుకు శిక్షణ, ఎవరికి శిక్షణ అనేటటువంటి అంశాలు ఇవాళ ప్రజల ముందుకు తేదలుచుకున్నాం. తెలంగాణ జాగృతి గత అనేక సంవత్సరాలుగా మహిళా బిల్లు కోసం కొట్లాడినాం. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు దేశవ్యాప్తంగా పాస్ అవ్వడంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి పాత్రను పోషించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత BC బిల్లు కోసం కంటిన్యూస్గా కొట్లాడుతున్నాం, ఇక ముందు కూడా కొట్లాడతాం. BCలకు 42% తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి వాటా వచ్చేంత వరకు కూడా ఉద్యమిస్తాం. అదేవిధంగా తెలంగాణ జాగృతి మొదటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా యువమిత్రులను, సాహితీ మిత్రులను, తెలంగాణ వాదాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయేటటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కూడా వారి నాయకత్వాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ మరి ముందుకు రావడం జరిగింది.
అన్నిటికన్నా మించి అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా సమాజంలో సగభాగమైనటువంటి మా ఆడబిడ్డలందరినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. మరి ఇవాళ మనం చేసినటువంటి పోరాటాలన్నీ కూడా ఫలితం వచ్చేటటువంటి రోజు వచ్చింది. అంటే మహిళా బిల్లు పాస్ అయింది. వచ్చేటటువంటి అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో మరి 33% మనకు మహిళా అభ్యర్థులు కావాల్సి వస్తుంది. ఇవాళ డీలిమిటేషన్ వస్తుంది. అంటే తెలంగాణలో ఎమ్మెల్యే సీట్లు మరి 153కు పెరుగుతాయి. ఎంపీ సీట్లు మరి దేశవ్యాప్తంగా విభజన అయితే అది కూడా పెరిగేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎంతోమంది యువమిత్రులు యూత్ పాలిటిక్స్లోకి రావాలని చెప్పి జాగృతి ఇదివరకు కూడా అనేకమైన కార్యక్రమాలు చేసింది. మరి నిన్న మొన్న కూడా చూసిరు మీరు, సింగరేణిలో కూడా యువమిత్రులకు అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి మొత్తం 11కు 11 ఏరియాల్లో కోఆర్డినేటర్స్ కూడా యూత్ని సింగరేణిలో మరి వేయడం జరిగింది జాగృతి నుండి. అంటే జాగృతి యొక్క బలమైనటువంటి నమ్మకం ఏంటంటే యూత్ ఎప్పుడైతే పాలిటిక్స్లోకి వస్తారో అదొక క్లీన్ పాలిటిక్స్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేనటువంటి వారందరికీ కూడా పాలిటిక్స్లోకి వచ్చేటటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్గా తెలంగాణ జాగృతి రేపు మారబోతా ఉందని ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. తెలంగాణ యువమిత్రులందరినీ కూడా నేను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. మనం ఖచ్చితంగా పొలిటికల్ నిర్ణయాలు జరిగే చోట మన అభిప్రాయం ఉండాలి. మనకున్నటువంటి మేధస్సుని, మనకున్నటువంటి శక్తిని, మనకున్నటువంటి చైతన్యాన్ని తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా మనము నేర్పించాలి, లీడ్ చేయాలి, తెలంగాణను ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలి. మరి అట్లా వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ వస్తాయని చెప్తున్నారు, తర్వాత ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ వస్తాయి. వీటన్నిటిలో కూడా మనందరికీ తెలుసు, చాలామంది ఎక్కడనో హైదరాబాద్లో ఉంటారు, సడన్గా సర్పంచ్ ఎన్నికలు అనగానే ఊరికొచ్చి నామినేషన్ వేసేస్తారు. కానీ సర్పంచ్ ఏం చేయాలి, సర్పంచ్ విధులేంటిది, సర్పంచ్ బాధ్యతలు ఏంటిది, ఆయనకు ఎంతవరకు అవకాశం ఉంటుంది, ఏం చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది అన్నది చాలామందికి తెలియదు. మేము ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు, ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నప్పుడు చూస్తూ వచ్చినాం. ఎమ్మెల్సీగా ఇప్పుడు కూడా నేను చూస్తున్నా. ఏదన్నా ఒక ఊర్లో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ గట్టోడు ఉన్నాడు అనుకో, సర్పంచ్ది ఏం నడవనటువంటి పరిస్థితి ఇలా చూస్తున్నాం మన ఊర్లలో. చాలామంది మిత్రులకు సర్పంచ్ అయితే ఏం చేయాలనో తెలియదు, సర్పంచ్ కావాలంతే, లొల్లి, పంచాయతీ, కొట్లాట, పైసలు ఖర్చు పెట్టాలి, ఎలక్షన్ గెలవాలి. కానీ గెలిచినాక మరి ఊరికి కావాల్సిన పని ఎట్లా చేయాలి అది అర్థం కాదు. ఇక లీడర్ అనే ప్రోగ్రాం అదే చెప్తుంది, సర్పంచ్ బాధ్యతలు ఏంటిది, నువ్వు సర్పంచ్ అయినో గ్రామానికి సర్పంచ్గా ఏం చేయగలుగుతావు. ఒక ఊర్లో ఒక చెరువు సమస్య ఉన్నది, ఒక భూమి రెవెన్యూ సమస్య ఉన్నది, ఎవరి దగ్గరికి పోవాలి, ఎంఆర్ఓ దగ్గర పోవాలన్నా, ఆర్డీఓ దగ్గర పోవాలన్నా, కలెక్టర్ దగ్గరికి పోవాలన్నా, ఉత్తరం రాయాలి, ఎట్లా లెటర్ రాయాలి, ఏమేమి అంశాలు పెట్టి లెటర్ రాయాలి, దానికి ఫండ్స్ ఎట్లా తెచ్చుకోవాలి, ఇవన్నిటినీ కూడా నేర్పించేటటువంటి కార్యక్రమమే లీడర్ అనేటటువంటి కార్యక్రమం. ఇవాళ చిన్నప్పటి నుంచి నేను చాలామందిని చూసిన, ఏమైతావు పెద్దగైనాక అంటే లీడర్ అవుతామంటాం. కానీ లీడర్ అయ్యి ప్రజల్ని లీడ్ చేయాలంటే దానికి తగ్గటువంటి సాంకేతిక మనకు నైపుణ్యం కూడా ఉండాలి. ఒకటి, ఎన్నికలలో ఎట్లా గెలవాలి, సరే కులబలం, ధనబలం ఇవన్నీ ఎట్లాగో ఒక రోల్ ప్లే చేస్తూనే ఉన్నాయి ఇవాళ ఎన్నికలలో. వాటన్నిటినీ అధిగమించి గెలిచిన తర్వాత మరి ఆ గెలిచినటువంటి వ్యక్తి 5 ఏళ్ళు ఎట్లా సేవ చేయాలి, వీటిని నేర్పించేటటువంటి కార్యక్రమమే లీడర్ అనేటటువంటి కార్యక్రమం. ఇవాళ సర్పంచ్ పోటీ చేయాలంటే సర్పంచ్ ఏం చేయాలి, ఎంపీటీసీ పోటీ చేస్తారంటే అసలు ఎంపీటీసీ రోల్ ఏంటి, ఆయన ఏం చేయాలి. తర్వాత ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు, ఎమ్మెల్యే అయితే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే, మా దగ్గర కూడా వచ్చిన వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు, అక్క మీరు ఒక్క ఫోన్ చేస్తే చాలక్క పని అయిపోతుంది అంటారు. అరే అట్లా ఉండదురా భయ్, మస్తు రూల్స్ ఉంటాయి, కథలు ఉంటాయి డిన్నర్ వాళ్ళు, లేలే మీరు ఒక్క ఫోన్ చేయండి అక్క అంటే తెలియాలి ఎమ్మెల్యే పరిధి ఏంటిది, ఎమ్మెల్యే ఎంతవరకు పనిచేయగలుగుతారు, ఎంపీ పరిధి ఏంటిది, ఎంపీ ఏం చేయగలుగుతాడు, ఏం చేయలేరు, ముఖ్యమంత్రి ఏంటిది, ఆయన పరిధి ఏముంటుంది, ఏం చేయగలుగుతాడు, ఏం చేయలేదు. మీకు అందరికి గుర్తుండుంటుంది, కేసీఆర్ సారు ధరణి అనే కార్యక్రమం పెట్టినప్పుడు పెద్ద ఎత్తున ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేది సారు, నేను ధరణి పెడుతున్నా, రైతు యొక్క వేలి గుర్తుతోనే ధరణి తెరుచుకుంటుంది, ముఖ్యమంత్రికి కూడా అధికారం ఉండదని చెప్పేటోడు సార్. అంటే ముఖ్యమంత్రి అధికారాల మీద కూడా నియంత్రణ ఉంటుంది. ఎవరైనా చట్టానికి లోబడి, రాజ్యాంగానికి లోబడి మాత్రమే పని చేయగలుగుతారు. ఆ పని న్యాయబద్ధమైనప్పుడు, ధర్మబద్ధమైనప్పుడు దానికి చట్టం నుండి రక్షణ ఉంటుంది. ఆ చట్టాలను నేర్పించేటటువంటి కార్యక్రమమే ఈ లీడర్ అనేటటువంటి కార్యక్రమం. ఈ లీడర్ అనేటటువంటి కార్యక్రమం కేవలం హైదరాబాద్లో కాదు, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో
ప్రతి 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।